Hi students, we are discussing the 18th unit organization of tissues. In that we discussed about the tissues of animals. There are 4 different kinds of tissues in our body. The first one is the epithelial tissue, second one is the connective tissue, third muscular tissue, and the fourth one is the nervous tissue. Okay, we discussed all these 4 types of tissues in our previous class. So now we are going to discuss about the growth of an organism, how the tissues are produced, formed again and again. Okay, that is by the cell division. We already saw that alphabet in our previous class. So in that the cells are regenerate or newly formed again and again from the pre-existing cells. Okay, cells வந்து எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னா புதுசாக எங்கேயோ இருந்து ஃபார்ம் ஆகலை. ஸோ எங்கேருந்து ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னா ப்ரீ-எக்ஸிஸ்டிங் செல்ஸில் இருந்து தான் இந்த செல்ஸ் வந்து நியூ செல்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது. அண்ட் சம் ஆஃப் த செல்ஸ் ஹாவ் நோ ரீஜெனரேஷன் எபிலிட்டி, அதனால் புதுசாக என்ன ஆக முடியாது, ஃபார்ம் ஆக முடியாது. ஸோ அந்த மாதிரி செல்ஸும் இருக்குது. அண்ட் நம்பர் ஆஃப் செல்ஸ் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா தே அண்டர்கோஸ் த செல் டிவிஷன் அண்ட் ப்ரொடியூஸ்ட் நியூலி. produce new cells. So இப்போ இதில் இந்த cell division அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னோம். The cell division is the process of dividing into 2 cells and produces the new daughter cells அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம். ஓகே, நியூவாக டாட்டர் செல்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற ப்ராசஸ் தான் என்ன அப்படின்னா செல் டிவிஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம். ஓகே, are you aware that all living organisms start their life from a single cell? Okay, நாமளா இருந்தாலும் சரி யாராக இருந்தாலும் சரி, we have started our life from a single cell. பட் எப்படி அது வந்து multitude cells, நம்ம பாடியில் billions of cells are present, billions and billions of cells are present. So how the number of cells are formed அப்படின்னு பார்க்கும்போது by the cell division process. All cells reproduce by the division of cells into daughter cells. Yeah, and the division of cells வந்து divide ஆகுது, and the divided cells நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா daughter cells. divide ஆகி நியூவாக ஃபார்ம் ஆகிற cells are called as the daughter cells. Yeah, so this process is called as the cell division. Okay, the cells undergoes division, dividing and form a new cells that are daughter cells. This process is called as the cell division. Okay, there are 3 different kinds of cell division. First one is amitosis, second one is mitosis, and the third one is meiosis. Okay, meiosis. And the first one is the amitosis division. It is also called as direct division. Okay, first division is the mitosis division, that is amitosis division. Mitosis division, it is also called as direct division. Second one is in mitosis, it is called as the indirect division. And the third one is meiosis, it is called as reduction division. Okay, so mitosis means the division of nucleus. Okay, mitosis அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா division of nucleus, equal division of nucleus, cytoplasm இதெல்லாம் ஈக்குவலாக டிவைட் ஆகிறது தான் என்ன அப்படின்னா மைட்டாசிஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம். ஸோ நியூக்ளியஸ், சைட்டோபிளாசம், செல் ஃபுல்லாக ஈக்குவலாக டிவைட் ஆகிறது மைட்டாசிஸ். ஓகே, இங்கே ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் த மைட்டாசிஸ். ஸோ இது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இட் இஸ் த டைரக்ட் டிவிஷன் சொல்கிறோம். அப்படின்னா நம்ம ஏற்கனவே என்ன சொல்லியிருக்கோம், ஆப்சண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்கோம். ஸோ அப்போ இங்கே there is no proper equal division. ஓகே, நியூக்ளியஸு அதுக்கப்புறம் உள்ளே இருக்கிற இதெல்லாம் வந்து என்ன ஆகலை அப்படின்னா ஈக்குவலாக டிவைட் ஆகலை, அப்படியே ரெண்டாக டிவைட் ஆகுது. ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி டிவைட் ஆகிறது தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா amitosis அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம். இட் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் அஸ் டைரக்ட் டிவிஷன். ஓகே, so first amitosis, it is the simplest mode of cell division and it is occurs in unicellular animals, aging cells and in fetal membranes. Okay, so எங்கெல்லாம் நடக்குது அப்படின்னு பார்க்கும்போது it occurs in simple organisms. Okay, like amoeba, paramecium, unicellular organismsல இந்த amitosis cell division மட்டும்தான் நடக்குது. Okay, தென் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஏஜிங் செல்ஸில், ஓகே, நம்மளுக்கு ஏஜான செல்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அந்த ஏஜிங் செல்ஸில் இட் இஸ் அக்கர்.
தென் அதே மாதிரி ஃபீட்டல் மெம்பரைன். ஸோ ஃபீட்டஸில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நடக்கிற செல் டிவிஷன், எம்ப்ரியானிக் டெவலப்மெண்ட் அப்போ நடக்கிற செல் டிவிஷன் என்ன அப்படின்னா தட் இஸ் amitosis செல் டிவிஷன். அப்படியே இருக்கிற செல்ஸ் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா அப்படியே ரெண்டு டிவைட் ஆகிட்டே இருக்கும். ஓகே, தட் இஸ் amitosis. During amitosis, nucleus elongated first என்ன ஆகுது, nucleus வந்து elongate ஆகுது and constriction appear in a two which depends and divides the nucleus into two. ஓகே, என்ன ஆகுது, நியூக்ளியஸை ரெண்டாக டிவைட் பண்ணுது. ஸோ ஒரு கன்ஸ்ட்ரிக்ஷன் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா, ஸோ திஸ் இஸ் அ செல். ஸோ அந்த செல்லில் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தோன்னா நியூக்ளியஸ் வந்து எலாங்கேட் ஆகுது. ஸோ இந்த நியூக்ளியஸ் எலாங்கேட் ஆனதுக்கப்புறம் சென்டரில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு கன்ஸ்ட்ரிக்ஷன், ஒரு பள்ளம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சுருக்கம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம். அந்த சுருக்கம் விழுது. தென் அந்த கன்ஸ்ட்ரிக்ஷன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போய் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த செல்லை நியூக்ளியஸை ரெண்டாக டிவைட் பண்ணிடும். ஸோ இப்போது இந்த ரெண்டு செல்ஸையும் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா at the end of amitosis there are two cells are formed. The two cells are called as the daughter cells. அந்த two cells க்கு என்ன பேர், daughter cells அப்படின்னு பேர். ஓகே, so at the end of the amitosis there are two cells are formed. so அந்த two cells தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா amitosis அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம். ஓகே, so it divides resulting in the formation of two daughter cells. so nucleus first இதாகுது. ஸோ அந்த நியூக்ளியஸில் வந்து இங்கே எந்த சேஞ்சஸும் அக்கர் ஆகாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம். there is no changes occur in the nucleus. குரோமாட்டின் ரெட்டிகுலம் உள்ள நியூக்ளியஸ்குள்ளே இருக்கிற குரோமாட்டின் ரெட்டிகுலமில் there is no changes. ஓகே, பட் மைட்டாசிஸில் மியாசிஸ்லாம் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா there are number of changes that occur in mitosis and meiosis, but here there is no changes in mitosis, amitosis. Okay, so next one the path of dina mitosis cell division. Next one is the mitosis cell division. It is also called as the indirect division. Okay, it is also called as the indirect division. It was first discovered by Fleming in 1879. Okay, and the division first was discovered பண்ணது Fleming அப்படிங்கிற scientist in 1879. In this cell division, one parent cell divides into two daughter cells. Okay, இங்கேயும் என்ன ஆகுது, ஒரு parent cell, it is divided into two daughter cells. Okay, each with nucleus having same amount of DNA. The daughter cells having the same amount of DNA. ஸோ இதில் ஃபர்ஸ்டில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா amitosis அப்படி கிடையாது, சேம் அமௌண்ட் ஆஃப் டிஎன்ஏ இருக்காது. தென் அதே ஆஸ் வெல் அஸ் இன் மியாசிஸ் செல் டிவிஷன் தேர்ட் டைப் இருக்கு இல்லையா, அந்த மியாசிஸ் செல் டிவிஷனே நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்காதுன்னா சேம் அமௌண்ட் ஆஃப் டிஎன்ஏ கிடைக்காது. இதில் மட்டும்தான் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா சேம் அமௌண்ட் ஆஃப் டிஎன்ஏ இட் வில் பி ரிமைன் அட் த எண்ட் ஆஃப் த mitosis cell division. Okay, in daughter cell the daughter cells have the same amount of DNA as per the parent. Okay, parentல எத்தனை DNA இருக்கோ அதே அளவு DNA யாருக்கும் இருக்கும் அப்படின்னா daughter cellsக்கும் present ஆயிருக்கும். Okay, so this type of division is called as mitosis cell division. Okay, the mitosis cell division இதில் வந்து நம்பர் வந்து சேம் நம்பராக கிடைக்கிது இல்லையா, பேரண்ட்டில் எவ்வளோ இருக்கோ அதே பேரண்ட் செல்லில் எவ்வளோ இருக்கோ அதே வந்து டாட்டர் செல்லில் கிடைக்கிது இல்லையா. ஸோ அதனால் திஸ் செல் டிவிஷன் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் as equational division அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம். ஓகே, equational division. The mitosis cell division occurs in two different stages. One is karyokinesis and another one is cytokinesis. Okay, karyokinesis கேரியோ அப்படின்னா கேரியோட் அப்படின்னா என்ன நம்ம சொல்லியிருக்கோம் சின்ன கிளாஸ்லேயே ஞாபகம் இருக்கா, நியூக்ளியஸ் அப்படின்னு அர்த்தம். ஓகே, அப்புறம் கேரியோட் யூகேரியோட் நான் சொல்லும்போதே சொல்லியிருப்பேன். ஸோ இப்போது கேரியோட் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா நியூக்ளியஸ். ஸோ இங்கே கைனசிஸ் அப்படின்னா டிவிஷன். ஓகே, ஸோ கேரியோகைனசிஸ் ஃபர்ஸ்ட் நியூக்ளியஸோட டிவிஷன் takes place. The nucleus is divided into two daughter cell nuclei. Then the cytoplasm is divided into two, that is called as the cytokinesis. cytoplasm இல்லை அந்த செல் அப்படின்னு சொல்லலாம். தென் அடுத்தது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா கைனசிஸ் அப்படிங்கிறது என்ன சொன்னோம், டிவிஷன். ஓகே, அது cytokinesis is the cell division of the cytoplasm. Okay,
ஸோ இப்போ இந்த செல் டிவிஷன் ஸ்டார்ட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி பிஃபோர் எவ்ரி செல் டிவிஷன் தேர் இஸ் அ phase that is called as interphase is the resting phase. ஓகே, ஒவ்வொரு செல் டிவிஷன் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடியும் ஒரு ரெஸ்டிங் phase வந்து இருக்கும், that is called as the interphase. இப்போ நம்ம இங்கே பார்த்தோம் இல்லையா, ஒவ்வொரு இதுக்கும் வந்து ஸ்கின் செல்ஸ் ஃபார் எவ்ரி 2 weeks. அப்போ அந்த 2 weeks வந்து என்ன அப்படின்னா 2 weeks ஒன்ஸ் தான் செல் டிவிஷன் நடக்கும். ஸோ அப்போ அந்த 2 weeks அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இட் இஸ் த இன்டர்ஃபேஸ், தட் இஸ் த ரெஸ்டிங் ஃபேஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம். ஓகே, அந்த 2 weeks இஸ் த ரெஸ்டிங் ஃபேஸ் ஆர் த இன்டர்ஃபேஸ். ஓகே, so resting phase of nucleus, it is the interval between two successive cell division. Okay, ரெண்டு successive cell division க்கு நடுவுல அடுத்தடுத்த successive cell division க்கு நடுவுல இருக்கிற ஒரு interval அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம். ஓகே, the cell prepare itself for the next cell division. அந்த டைம்ல என்ன ஆகுது, ரெஸ்ட் எடுக்கிறதுனா it not take complete rest, நம்மள மாதிரி படுத்துங்கிறது கிடையாது. ஓகே, it prepare for the next cell division. அடுத்த செல் டிவிஷனுக்கு என்னென்ன மெட்டீரியல்ஸ் ரெக்குவயர்மெண்ட்டாக இருக்கோ அத்தனை மெட்டீரியல்ஸையும் அது கலெக்ட் பண்ணி வைக்கும். தட் இஸ் த ரெஸ்டிங் ஃபேஸ். ஓகே, ஸோ இட் இஸ் த ப்ரிப்பேரிங் ஃபேஸ் அப்படின்னு கூட நம்ம சொல்லலாம். ஓகே, ப்ரிப்பேரிங் ஃபார் செல் டிவிஷன். ஸோ அந்த ப்ரிப்பேரிங் ஃபேஸ்ன்னு சொல்லலாம். ஸோ அடுத்த செல் டிவிஷனுக்கு என்னென்ன மெட்டீரியல்ஸ், என்னென்ன கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்சஸ் என்னென்ன வேணுமோ அது எல்லாத்தையும் ப்ரிப்பேர் பண்ணி வைக்கிற, கலெக்ட் பண்ணி வைக்கிற ஃபேஸ் தான் என்ன அப்படின்னா இந்த இன்டர்ஃபேஸ் ஆர் த ரெஸ்டிங் ஃபேஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம். ஓகே, ஸோ ஆஃப்டர் தட் ஒன்லி இந்த செல் டிவிஷன் ஸ்டார்டட். ஓகே, இப்போ தான் என்ன ஆக போகுது அப்படின்னா செல் டிவிஷன் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. The cell division that is divided into two, இல்லையா, karyokinesis and cytokinesis. The karyokinesis of the mitosis cell division is divided into 4 substages. Okay, so இந்த karyokinesisல என்ன இருக்கு அப்படின்னா 4 stages இருக்கு. Okay, the karyokinesis takes place in 4 stages. One is prophase, next one is metaphase, third one is anaphase, and the fourth one is telophase. Okay, ப்ரோஃபேஸ், மெட்டாஃபேஸ், அனாஃபேஸ், டீலோஃபேஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம். ப்ரோ அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் அப்படின்னு அர்த்தம். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் நடக்கிற டிவிஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் ஆஃப் த டிவிஷன். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா மெட்டாஃபேஸ், அனாஃபேஸ் அண்ட் த டீலோஃபேஸ் இஸ் த டெர்மினல் எண்ட் ஆஃப் த செல் டிவிஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம். அதாவது கேரியோகைனசிஸோட எண்ட், அதுதான் என்ன அப்படின்னா டீலோஃபேஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இன் ப்ரோஃபேஸ். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ப்ரோஃபேஸ். ஸோ எப்படி இருக்கும் நம்மளோட செல்ஸ் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இட் இஸ் லைக் இப்போ இதுதான் வந்து இன்டர்ஃபேஸில் த செல்ஸ் ஆர் ப்ரெசென்ட் நார்மலி. ஓகே, நியூக்ளியஸ்குள்ள குரோமாட்டின் ரெட்டிகுலம் இதெல்லாம் நார்மலாக ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு. ஸோ இப்போது அட் த ஸ்டார்ட் ஆஃப் த ப்ரோஃபேஸ் என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த குரோமாட்டின் ரெட்டிகுலம் அன்வைண்ட் ஆகுது. இது எப்படி காயில்டாக இருக்கு இல்லையா, இந்த காயில்டாக இருக்கிற இது வந்து என்ன ஆகும்னா அன்வைண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம், தனித்தனியாக பிரியுது. ஸோ தனித்தனியாக பிரிஞ்சு அந்த குரோமாட்டின் ரெட்டிகுலமில் இருக்கிற ஒவ்வொரு குரோமோசோமும் இட்ஸ் செப்பரேட். ஓகே, குரோமோசோம்ஸ் வந்து செப்பரேட் ஆகுது. அண்ட் த குரோமோசோம்ஸ் ஆர் அது செப்பரேட்டாக என்ன ஆகுது, சென்ட்ரோமியரோட அட்டாச் ஆகிருக்கு. சரியா, சென்ட்ரோமியர் இதுதான், திஸ் இஸ் ஒயிட் கலரில் இருக்கு இல்லையா, தட் இஸ் த சென்ட்ரோமியர். ஸோ அந்த சென்ட்ரோமியரோட அட்டாச் ஆகுது. தென் சென்ட்ரோமியரோட அட்டாச் ஆகிட்டு அண்ட் இட் கெட் ஷார்டன் அண்ட் திக்கன். அது வந்து இப்போ வந்து இங்கே தின்னாக இருக்கு இல்லையா, இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இட் வில் பி தின். ஓகே, இட் இஸ் லைக் அ தின் த்ரெட் லைக் ஸ்ட்ரக்சர். ஆனால் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது எப்படி இருக்குது, நல்லா கொஞ்சம் ப்ராடாக திக்காக இருக்கு இல்லையா, ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்ட்ரக்சராக மாறுது. ஓகே, ஸோ அண்ட் த ஸ்பிண்டில் ஃபைபர்ஸ், அதாவது என்ன இருக்கும் அப்படின்னா இது ஸ்பிண்டில் ஃபைபர்ஸ் இருக்குது. அந்த ஸ்பிண்டில் ஃபைபர்ஸ் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த ஆஸ்ட்ரல் ஃபைபர்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இங்கே இருக்கிறது. ஸோ இது வந்து கார்னருக்கு போயிட்டு, ஓகே, கார்னர்னா போலார் ரீஜன்னு சொல்கிறோம். சரியா, இந்த ரெண்டு எண்டுக்கு போயிட்டு இட் ஸ்டார்டிங் டு ஃபார்ம் த ஆஸ்டர் ஃபைபர்ஸ். ஓகே, ஸோ அது வந்து ஆஸ்டர் ஃபைபர்ஸை ஃபார்ம் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுது. ஓகே, ஸோ தீஸ் ஆர் த சேஞ்சஸ் that takes place in a prophase. Okay, during this stage chromosome becomes short and thick and are clearly visible inside the nucleus. Centrosome splits into centrioles.
and occupy the opposite fold. இந்த centriole தான் என்னது இந்த aster spindle fibers சொன்னோம்ல இதை ஃபார்ம் பண்ற இந்த இது centrosome அப்படிங்கிற செல் ஆர்கனல் that form the centrioles. அந்த centrioles வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா polar regionல போயிட்டு aster rays aster fibers ஃபார்ம் பண்ணும் spindle fibers அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றோம். ஓகே, ஸோ அதை ஃபார்ம் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுது. ஓகேயா, ஸோ நியூக்ளியர் மெம்ப்ரெயின் அண்ட் நியூக்ளியோலஸ் டிஸப்பியர். ஓகேயா, இப்போ என்ன ஆகிடுது அப்படின்னா இந்த செல்லுக்குள்ளே இந்த நியூக்ளியர் மெம்ப்ரெயின் அண்ட் நியூக்ளியோலஸ் இஸ் டிஸப்பியர். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா மெட்டாஃபேஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம். மெட்டா அப்படின்னா ஆஃப்டர். ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜுக்கு அடுத்த ஸ்டேஜ் அதுதான் ஆஃப்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம், மெட்டாஃபேஸ். So the duplicated chromosomes arrange on equatorial plane. இப்போ என்ன இருக்குது அப்படின்னா அந்த குரோமோசோம்ஸ் வந்து ஒரு இந்த ப்ரொஃபேஸ் ஸ்டேஜ் இருக்கு இல்லையா, அந்த ப்ரொஃபேஸ் ஸ்டேஜில் சிங்கிளாக இருந்த குரோமாட்டின் ரெட்டிகுலம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா சென்டரில் ஒரு டிப்ரெஷன் வந்து இது ரெண்டாக டிவைட் ஆகிக்கும். இது வந்து ஒரிஜினல், இது டூப்ளிகேட்டட், அது மாதிரி. ஓகேயா, ஸோ இதோட காப்பி ரெண்டாக டிவைட் ஆனதுனால இது ஒன்று ஒரிஜினல்னு சொல்கிறோம், இன்னொன்று டூப்ளிகேட்டட்னு சொல்கிறோம். இப்போ என்ன ஆயிடுச்சு, எல்லா குரோமோசோமும் டூப்ளிகேட் ஆகிடுச்சா, ரெண்டாக இருக்கு இல்லையா. ஸோ இந்த மாதிரி டூப்ளிகேட்டட் குரோமோசோம்ஸ் அரேஞ்ச் இன் ஈக்வட்டோரியல் பிளேட். திஸ் இஸ் த ஈக்வட்டோரியல் பிளேட். இந்த சென்டர் பார்ட் தான் என்ன அப்படின்னா ஈக்வட்டோரியல் பிளேட். ஸோ அந்த ஈக்வட்டோரியல் பிளேட்டில் அரேஞ்ச் ஆகுது. ஸோ அரேஞ்ச் ஆனதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்பிண்டில் ஃபைபர்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அந்த ஸ்பிண்டில் ஃபைபர்ஸ் ஆர் அட்டாச் வித் த சென்ட்ரோமியர். இந்த சென்ட்ரோமியரோட அட்டாச் ஆகுது. ஓகே, த ஸ்பிண்டில் ஃபைபர்ஸ் ஆர் அட்டாச் டு த சென்ட்ரோமியர். The centromere of each chromosome divides into two. அந்த சென்ட்ரோமியர் அடுத்தது என்ன ஆகுது, it is divided into two. ஸோ ரெண்டாக டிவைட் ஆகுது. தென் அடுத்தது it is associated with the chromatid. அந்த chromatidோட அட்டாச் ஆகிருக்கிற அந்த சென்ட்ரோமியர்ஸ் ரெண்டாக டிவைட் ஆகுது. தென் அடுத்தது anaphase. In anaphase the centromeres attaching to the chromatids, அந்த chromatidோட அட்டாச் ஆகிருக்கிற centromeres divides and the two daughter chromatids of each chromosome separate and migrate towards the polar region. ஸோ இப்போ இங்கே என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ இந்த சென்ட்ரோமியர் இங்கே ஒன்று தான் இருக்குது, ஆனால் இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ன ஆகுது, ரெண்டு இருக்கா. ஸோ என்ன சொன்னோம் நம்ம, ரெண்டாக டிவைட் ஆகுது. சென்ட்ரோமியர் ரெண்டாக டிவைட் ஆகிட்டு இட் இஸ் அட்டாச் வித் த குரோமாட்டிட். திஸ் இஸ் த குரோமாட்டிட். இந்த ஆர்ம்ஸ் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா குரோமாட்டிட், குரோமோசோமோட இந்த ஒரு இது. ஸோ இது வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா குரோமாட்டிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம். இந்த குரோமாட்டிட்டோட அட்டாச் ஆகிருக்க இந்த சென்ட்ரோமியரோட தான் எது அட்டாச் ஆகுது, இந்த ஸ்பிண்டில் ஃபைபர்ஸ் அட்டாச் ஆகுது. ஸோ இப்போது இந்த ஸ்பிண்டில் ஃபைபர்ஸ் அட்டாச் ஆனதுக்கப்புறம் இன் அனாஃபேஸ் அந்த ஸ்பிண்டில் ஃபைபர்ஸ் இந்த குரோமாட்டிட் ஒவ்வொரு குரோமாட்டிட்டும் இருக்கு இல்லையா. ஸோ இந்த குரோமாட்டிட் அந்த குரோமாட்டிட்டோட இருக்க சென்ட்ரோமியர், இந்த சென்ட்ரோமியர் என்ன ஆகுது அப்படின்னா இட் இஸ் மூவ்ஸ் டுவோர்ட்ஸ் த போலார் ரீஜன் பிகாஸ் ஆஃப் த ஸ்பிண்டில் ஃபைபர். ஸோ அந்த ஸ்பிண்டில் ஃபைபர் இங்கே சென்ட்ரியோலேருந்து வர ஸ்பிண்டில் ஃபைபர் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அதை பிடிச்சி இழுக்கும். ஸோ இழுக்கிறதுனால பை த புல்லிங் ஆக்ஷன் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா தட் மூவ்ஸ் டுவோர்ட்ஸ் த போலார் ரீஜன். கயிறு கட்டி இழுக்கிறாங்க இல்லையா, அது மாதிரி. ஸோ இப்போ இங்கே போலார் ரீஜனுக்கு போகுது. ஸோ ஈக்குவலாக நமக்கு டிவைட் ஆகிருக்கு இல்லையா. இப்போ இங்கே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா 23 குரோமோசோம். இப்போ ஹியூமன் பீயிங்கில் 23 குரோமோசோம். சரியா, அந்த 23 குரோமோசோம் 23 பேர்ஸ். ஓகே, 46. ஸோ அந்த 46 குரோமோசோம் என்ன ஆகிடுச்சு, டூப்ளிகேட் ஆகிருக்கு. அப்போது என்ன ஆகிடும் 92. ஸோ த 92 குரோமோசோம்ஸ் ஆர் அரேஞ்ச் இன் ஈக்வட்டோரியல் பிளேட். இந்த ஈக்வட்டோரியல் பிளேட்டில் அரேஞ்ச் ஆன இது வந்து என்ன இருக்குது, திருப்பி இங்கே ரெண்டாக டிவைட் ஆகும்போது இந்த பக்கம் 46 இந்த பக்கம் 46 இருக்கும். ஸோ இப்போது இட் இஸ் அட்ராக்டட் டுவோர்ட்ஸ் த போலார் ரீஜன். ஸோ அப்போது இந்த போலார் ரீஜனுக்கு 46, இந்த போலார் ரீஜனுக்கு 46 வந்துடும். ஸோ அப்போ என்ன ஆகுது நம்மளுக்கு 92 அந்த ஈக்குவலாக டிவைட் ஆகிடுது இல்லையா. 92ன்னு இருந்தது, இப்போ ஈக்குவலாக இங்கே டிவைட் ஆகிடுச்சு. ஸோ தட் பேரண்ட் நியூக்ளியஸில் எவ்வளோ குரோமோசோம்ஸ் இருந்ததோ அதே நியூக்ளியஸ் இங்கே என்ன இருக்குது, ரிட்டைன் ஆகிருக்கு. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் ஆஸ் த பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் இட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஈக்குவேஷனல் டிவிஷன். சரியா, ஸோ இப்போது என்ன ஆகிடுச்சு, போலார் ரீஜனுக்கு வந்தாச்சு. ஸோ ஆஃப்டர் த கம்மிங் த போலார் ரீஜன் around the chromosome என்ன ஆகுது, at the end of the karyokinesis அடுத்த ஸ்டேஜ் வந்து telophase. ஸோ telophase அப்படிங்கிறது எண்டிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம். ஸோ இப்போது the around the chromosome the chromatin இது nuclear membrane and nucleolus is formed. ஓகே, ஸோ இப்போ nuclear membrane ஃபார்ம் ஆகுது, தென் nucleolus ஃபார்ம் ஆகுது.
தென் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா the chromosome get condensed and form a chromatin reticulum. பழைய மாதிரி எப்படி chromatin reticulum இருந்ததோ அதே மாதிரி chromatin reticulum அதாவது பண்டிலாக திரும்ப ஃபார்ம் ஆகிடும். ஓகே, this process is called as telophase அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம். ஓகே, அதை நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா so next one is the cytokinesis. Cytokinesisல என்ன ஆகுது, division of cytoplasm நம்ம சொன்னாலே ஏற்கனவே. ஸோ இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா the division of cytoplasm into two daughter cells by constriction. இந்த இடத்துல கன்ஸ்ட்ரிக்ஷன் ஒரு சுருக்கம் க்ரியேட் ஆகுது. ஸோ அந்த கன்ஸ்ட்ரிக்ஷன் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக என்லார்ஜ் ஆகிட்டு போயிட்டு என்ன ஆகும் அப்படின்னா டிவைட் த செல் இன்ட்டு டூ ஈக்குவல் ஹாஃப்ஸ். ஓகேயா, ஸோ இப்போது இதுதான் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா மைட்டாசிஸ் செல் டிவிஷன். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து significance of mitosis. This is equational division results in the production of diploid daughter cell. அதாவது same diploid condition அப்படிங்கும்போது the chromosomes are in paired form அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம். 46 அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம் இல்லையா, 14 40 16 அது மாதிரி பேராக இருக்கிறது. ஸோ அப்படி இருக்கிறத நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா paired diploid condition அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம். ஓகே, 2n number of chromosomes. ஓகே, so and daughter cells have the same amount of equal number of DNA as per the parent cell. Okay, so in multicellular organism the growth, organ development and increase in the body size are accomplished through the process of mitosis. Okay, growth நம்ம பாடியில் growth, ரிப்பேரிங், இது மாதிரி எல்லா ப்ராசஸும் டெவலப்மெண்ட் இதெல்லாம் எதனால தான் நடக்குது அப்படின்னா இந்த மைட்டாசிஸ் செல் டிவிஷனால தான். ஓகே, அது நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் த மியாசிஸ் செல் டிவிஷன். அதை நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம். ஓகேவா, தேங்க்யூ.